परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु रामदास जी की खातर गुरु जी ने कुछ पिंडां दा पटा बादशाह अकबर पासों लै लिया। भविख की सारी गति नूं जाणदिआं कि सिख पंथ ने भविख विच बहुत वधना है। श्री सतगुरु जी ने इस तरह भगती का विस्तार किया। जद भी किसी नूं लोड़वंद वेखदे सन तां उस नूं बख्शिशां कर दिंदे सन। उन्हां दी छोटी सपुत्री बीबी भानी जी उन्हां दी नित सेवा करती सी। बहुत सियाणी सी अते अपने पिता जी नूं पिता करके नहीं बल्कि सतगुरु समझ के सेवा करती सी। मानो बीबी भानी जी भाव भगती का ही स्वरूप सी, जां मानो कीर्ति ने रूप धारण कर लिया है, जां प्रतापशील लक्ष्मी ने निजी भेस धारण किया होवे। वड्डे भागां वाले पतिव्रता सुशील अते श्रेष्ठ बुद्धि वाले सन। होर किसी नूं गुरु जी दे पास जाण नहीं सी दिंदे, आप शरधा धार के सेवा कमाउंदे सन। जिवें भी पिता जी प्रसन्न हुंदे सन उस तरह नित सेवा करते सन। पहर रात रहिंदिआं इशनान करते सन, फिर गुरु जी के दर्शन करन हित चले जाते सन। सदा मन विच शरधा धार के वंदना करते सन अते पिता जी नूं परमेश्वर रूप जाण के जिउंदे सन। फिर जद कद सेवा लई आउंदे सन, बीबी भानी जी की सेवा गुरु जी नूं बहुत चंगी लगती सी। बीबी भानी जी एक दिन बहुत दीन हो के बैठे सन। बेनती सहित गुरु जी नूं कहा, पिता जी साडे शरीक बहुत अमीर हन, ज़्यादा धन होण करके हिरदे विच हंकार करते हैं। सारियां शरीकणा बड़ा उच्चा भाव हंकार सहित बोलदियां हन, बड़े कीमती कपड़े लैके पहनदियां हन अते सोने दे बहुत गहणे पाउंदियां हन। सानू वेख के हिरदे विच बहुत घमंड करदियां हन। सुन के अते अपनी सपुत्री दे मन की गल जाण के श्री सतगुरु जी अपने सामने एक इट पई वेख के बोले, इस इट जिन्ने सोने नाल सारा काम चल जाएगा? कपड़े गहणे सारे बन जाणगे कि नहीं? जे बन जाते हैं तां यह इट अपने हथ विच फड़ो। बीबी भानी जी बोले, पिता जी तुसी सब गति जानते हो, सब तरह समर्थ हो, जो चाहो कर सकते हो। ये कह के जद इट वाल वेख्या तां ओह सारी सोने वांग चमकण लगी। पिता जी की आग्या पा के चुक लई। गुरु जी ने कहा, आप अते अपने सपुत्रां नूं गहणे कढ़ा के पाओ। गुरु जी किरपा धार के बोल रहे सन, साडे पासों कोई ओहला नहीं रखना है। जो वस्तु भी तुहाडे आराम वास्ते जरूरी होवे साथों पहला ही मंग के लै लिया करो। जिवें जिवें पिता जी बोलते जाते सन तिवें तिवें बीबी भानी जी पिता जी के अनुसार ही सुखां दा मूल हुंदे जाते सन। दीन रह के ओह बहुत सेवा कमाउंदे सन। गुरु जी की आग्या अनुसार हो के उन्हां नूं खुश रखते सन। जिवें आकाश सारे व्यापक है, उस तरह सतगुरु गुरु जी घट घट विच व्यापक हैं। जिहड़ा भी इस भेद नूं जाण लैंदा है उस उत्ते गुरु जी की किरपा दृष्टि हो जाती है। एक दिन सतगुरु जी लंगर वाले थां गए। सारे सिख उन्हां दे नाल सन। गुरु जी ने लूण रहित दलिया खाधा अते पानी पी के तृप्त हो गए। 6 रसां अते 6 स्वादां नाल भोजन शुभ ढंग नाल तैयार होया सी। सत संगत ने पंगत विच बैठ के छकिया। वधिया चावलां दी बहुत खीर बनी हुई सी, जिहड़ी घिओ अते खंड दे स्वाद नाल मिली हुई सी। अनेक प्रकार के भोजन तैयार किए सन, जिहड़े मसाले पा के बड़े स्वादी बनाए हुए सन। कणक दे आटे दे फुलके बनाए सन, जिहड़े बड़े नरम अते बड़े पतले तैयार किए हुए सन। इस तरह शुभ भोजन तैयार किया होया सी। ये वेख के बाबा बुढ़ा जी ने बचन किया,
हे सतगुरु जी परम किरपालू, अनेक प्रकार के रसीले भोजन तैयार होए हैं। वो स्वादी भोजन सारी संगत ने छके हैं, पर आप जी ने लूण रहित दलिया खाधा है। सिखां वास्ते ये उचित नहीं कि वह स्वादी भोजन छकण ते आप बेसवादा भोजन खाओ। ਜਿਹੜਾ भी भोजन तुसी चित विच चाह के छको, ਉਹੀ भोजन सिखां नूं छकना चाहिदा है। ਇਹੋ रीति सिखां दे हित विच है। ਤੁਹਾਡੇ बगैर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ नहीं खाने ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੰਗਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਚੁੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਚੁੱਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਗਏ ਹਨ। ਚੁੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਚੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵੇਖੇ। ਖੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਣਕੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਚੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਵਚਲ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਗੇ ਸੁਚਮ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਿੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਸਨ। ਭਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਹੋਇਆ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ
ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਾਵਾ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਵਾਂਗ ਅਹਿਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਸੌਂ ਗਈ। ਖੂਨ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਨਾੜਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਹੂ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਿਆਨਹੀਣ ਮਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਥੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਝੂਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਰਨ ਸਫਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮਹਾਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੀ ਰੀਤੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਲੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜੈਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉੱਤਮ ਵਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਦਾੜੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਦ ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ
ਸਹਿ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਘ ਦੀ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦ ਤੋਲਿਆ, ਭਾਵ ਭਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਲਚਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।